استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآل وأزواجه وذريته وآل بيته وصحبه الكرام ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ولأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا ذنوبك الواجبة علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لرقد بالعلوم الشيخ محمد خصوصا لرقد بالمقام العربي الله سيدي الشيخ سيد عبد القادر الجيلاني ثم إلى العربي الله خد بالعلوم الشيخ محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى العربي الله خد بالأحوال الشيخ يزيد البستامي ثم إلى رسول المقدم محمد بن علي بعلوي وصولي وفروعه ثم إلى العربي الله خد بالأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب ثم إلى الشيخ علي بن عبد البارس ثم إلى العربي الله خد بالأرشاد والبلاد وغسل العباد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب ثم إلى الشيخ علي بن عبد البارس ثم إلى العربي الله خد بالأرشاد والبلاد وغسل العباد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب ثم إلى العربي الله خد بالأقوان الشيخ سيد محمد سمن المدني ثم إلى العربي الله الشيخ محمد الرشاد البنجري وصوله وفروعه ثم إلى العربي الله الشيخ عبد الصمد الفلمبني مؤلف في هذا الكتاب ثم إلى العربي الله الشيخ أحمد مغني بن شيخ إسماعيل ثم إلى العربي الله العلم العلامة الشيخ محمد الزيني بن عبد الغني ثم البنجري وصوله وفروعه ثم إلى جميع الأولياء والعلماء من مشارق الأرض ومغاربها أينما كانوا أن الله الكريم يغشهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أحبابنا وذرياتنا وجميع من معنا من بركاتهم وعلومهم وأسرارهم وأمدادهم وكرامتهم وسلامتهم بالدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يرزقنا فتوحا والمنه والرسوح وسلامة الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي يحب المرسلين ويقضي حاجاتنا والمسلمين أجمعين وأن الله الكريم يختمنا بخاتمة السعادة والشهادة ويرزقنا حسن الخاتمة بسر النبي وبآله وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا إذا نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا إذا نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا إذا نسينا يا ذا الجلال والإكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan setengah daripadanya itu keutamaan ilmu, yaitu firman Allah Ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Artinya, dan demikianlah segala misal perumpamaan aku umpamakan, yakni Allah umpamakan bagi manusia dan tiada mengetahui akan dia melainkan orang yang alim. Segala peristiwa alam, ya, apapun itu yang terjadi,
itu memang Allah yang menjadikan. Panas misalnya musim kemarau, sering terjadi kebakaran, Allah yang menjadikan. Terkadang karena manusianya salah kelola alam, kurang hati-hati, kemudian terjadi musim penghujan, sering hujan deras, banjir sering terjadi. Nah ini Allah yang menjadikan. Mungkin sebabnya manusia juga kurang pandai mengelola alam. Pohon banyak ditebang, hutan digunduli. Nah, slogan air kurang terurusi, sehingga gampang terjadi banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Kalau pada pandangan hakikat memang Allah yang menjadikan. Namun kalau kita tinjau dari sebab musababnya, terkadang bisa karena manusia yang teledor, seperti firman Allah Ta'ala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi akibat olah tangan manusianya. Ya nafsu serakah, ya ingin cepat kaya, pohon ditebang, hutan digundul, tanah digali. Akhirnya apabila hujan deras yang mestinya, yang tadinya pohon itu berapa ribu liter menyerap air, mengisap air, hutan yang hijau berapa juta liter dia bisa mengisap air. Nah sekarang hutan yang hijau, pohon yang besar sudah habis ditebang, kemudian tanahnya digali, batu baranya diangkat tanpa menanami kembali. Nah akhirnya terjadilah ada namanya tanah longsor, ada namanya banjir bandang dan lain sebagainya. Wa may yaqiluha illal alimun. Dan tidak ada yang mengerti, tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali orang yang alim. Orang yang alim mengerti bahwa apa yang terjadi itu memang sudah kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita mengetahui sebab-sebabnya untuk memperbaiki ke depan. Apa yang mesti kita lakukan supaya tidak terjadi lagi gempa bumi? Apa yang mesti kita lakukan supaya tidak terjadi lagi banjir besar? Nah itu orang yang alim yang bisa mengerti, bisa memahami bahwa itu semua ada merupakan kehendak dan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripadanya firman Allah taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Surat Ali Imran ayat 18. Artinya naik saksi Allah taala bahwasanya tiada Tuhan melainkan Dia. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Begitu pula naik saksi malaikat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan orang yang mempunyai ilmu, orang yang alim juga bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, maka tilik olehmu, perhatikan olehmu akan ayat ini, betapa memulai Allah Ta'ala saksi akan ketuhanannya itu dengan dirinya sendiri. Ya, telah bersaksi Allah annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah. Dan mengiringkan ia akan malaikatnya, wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan malaikat bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Orang yang berilmu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, maka memadailah, yakni cukuplah dengan yang tersebut di dalam ayat ini,
akan kemuliaan ilmu dan kelebihannya dan kebesarannya, di mana Allah menyatakan bahwa dirinya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, diiringankannya penyaksian kedua oleh malaikat-malaikatnya, yang ketiga oleh orang yang diberikan ilmu. Dan demikian lagi dalil yang menunjukkan akan kelebihan ilmu itu beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi Al-Qur'an, beberapa ayat Al-Qur'an seperti pertemuan yang lalu, lanjut malam ini, dan setengah daripadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Artinya para ulama itu pewaris para nabi. Para ulama adalah mempusakai atau mewaris para nabi. Dan telah maklum bahwasanya tiada ada martabat yang mulia di atas martabat anbiya, para nabi, dan demikian pula martabat orang yang mempusakai, yakni orang yang mewaris akan mereka itu. Maka tiada martabat kemuliaan yang tinggi daripada martabat mereka itu. Para anbiya itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi martabatnya, derajatnya. Yang mewaris mereka ya tentu saja mewaris kemuliaannya. Jadi para ulama pewaris para nabi orang paling mulia di hadapan Allah. Berikutnya para ulama, orang yang berilmu. Dan setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nasil mu'minul alim alladhi in ihtija ilaihi nafa'a wa in istughniya anhu aghna nafsahu, rawahul Baihaqi. Artinya yang terlebih afdal manusia itu yaitu orang mukmin yang alim. Manusia yang paling afdal martabatnya adalah orang mukmin yang alim. Yang adalah mereka itu jika dikehendaki orang kepadanya, niscaya memberi manfaat mereka itu akan dia. Dan jika terkaya orang daripada mereka itu, niscaya terkaya diri mereka itu daripada orang. Jadi afdalun nasil mu'minul alim alladhi ini tija ilaihi nafa'a wa in istughniya anhu aghna nafsahu. Manusia yang paling afdal itu adalah orang mukmin yang alim, yang kalau dihajatkan kepadanya, ini orang memerlukan dia, hendak belajaran orang misalnya, nafa'a, ia sanggup memberi manfaat, sanggup mengajar. Alladhi ini tija ilaihi nafa'a, apabila diperlukan orang dia untuk orang bertanya hukum kepadanya, orang minta fatwa akan hukum kepadanya, nafa'a, ini bisa memberi manfaat, bisa menjawabkan masalah. Kalau orang memerlukan imam misalnya kepada orang yang alim, beliau sanggup mengimami sembahyang. Nah, kalau diminta fatwa, ia sanggup akan memecahkan masalah, memberikan jawaban. Wa ini istughniya anhu aghna nafsahu. Dan jikalau terkaya, ya, jika terkaya orang daripada mereka itu, niscaya terkaya diri mereka itu daripada orang itu. Wa ini istughniya anhu aghna nafsahu. Jadi kalau orang tidak memerlukan dia, mungkin karena fatwanya atau ceramahnya atau cara menyampaikan hukum, orang merasa tersinggung, orang merasa terpukul, orang merasa kada senang dengannya, karena yang disampaikannya selalu hukum yang benar. Sedangkan yang mereka ini orang yang merasa salah, lalu kada mau dinasihati, kada mau dilajari. Nah, lalu kada dipakai orang lagi, si beliau orang alim ini kada dipakai lagi. Aghna nafsahu, ia terkaya, ya,
terkaya diri mereka itu daripada orang tersebut. Yani kalau orang kada memakai, karena hukum yang ia sampaikan tegas, hukum yang ia sampaikan keras dan benar, lalu orang merasa kada suka, kada setuju. Mereka kada akan jual murah ilmu agama. Mereka tidak akan mau menjual agama Allah dengan dunia, meskipun disogok berapa miliar untuk membenarkan pekerjaan mereka yang sebetulnya salah, yang sebetulnya keliru. Mau dibayar orang sekian, asal beliau mau membenarkan, kada mau sidin, kada mau. Maka itu jangan dipakai lagi tuan guru itu, kada apa-apa sidin, kada sakit hati, kada jual agama dan harga dunia, kada. Orang kada makai, kada jadi masalah. Yang penting hukum sudah disampaikan dengan benar. Nah itu manusia paling abdal. Abdalun nasi al-mu'minul alim. Paling abdal manusia adalah orang mukmin yang alim. Alladzi in tija ilaih nafa'a. Yang kalau diperlukan orang kepadanya, ia bisa memberi manfaat. Ya. Wa in istughniya anhu agna nafsahu. Dan jika terkaya orang daripadanya, orang kada perlu lagi belajar dengan dia, orang kada senang lagi mendengarkan ceramahnya karena keras dan kada mau berubah. Kada mau menuruti alur, kada mau tetap tegak dalam pendirian menyampaikan hukum apa adanya. Aghna nafsahu. Orang kada memakai, sidin kada mau jual murah. Istiqomah dalam hukum. Sebab di akhir zaman itu banyak orang-orang yang berilmu pengetahuan yang demi supaya dipakai orang, demi menyenangkan hati pejabat dan orang-orang kaya, hukum yang semestinya A itu nyakit ke hati bubuhannya, tersinggung bubuhannya kalau A disampaikan, pindah B atau C, walaupun berlawanan dan hukum Allah, bertentangan dan hukum agama, yang penting manusia senang dengannya. Agama dijual dan harga yang murah. Itu ada ulama-ulama Bani Israel dulu, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi di zaman dulu. Bila ada zaman sekarang ulama seperti itu, berarti mengikuti, mengumpati orang Yahudi dan Nasrani dulu juga. Sama, kada jauh beda. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW, al-imanu uryanun, walibasu taqwa wasinatuhul haya wasamaratuhul ilmu. Rawahul Hakim. Artinya iman itu, ya, iman yang kita miliki, yang ada dalam dada kita ini, itu masih bertelanjang, masih telanjang. Bagaimana kalau telanjang? Panas, kepanasan, dingin, kedinginan, mudah masuk angin, mudah berjangkit penyakit. Nah, perlu dipakaiani iman ini, jangan dibiarkan telanjang. Walibasu takwa, dan pakaiannya iman itu adalah takwa akan Allah Ta'ala. Jadi menjunjung tinggi dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu pakaian iman, takwa. Wazinatuhu al-haya. Setelah iman tadi berpakaian, perlu lagi diperhiasi biar kelihatan indah. Iman kita cantik, elok. Apa perhiasan iman? Yaitu adanya sifat malu. Zinatuhul haya, perhiasan iman adalah sifat malu. Wasamaratuhu al ilmu, dan buahnya iman adalah ilmu. Bagaimana iman yang telanjang ini supaya bisa berpakaian? Pakaian iman adalah takwa. Bagaimana kita bisa takwa? Tentu dengan ilmu. Ilmu. Takwa itu kan menjunjung perintah dan menjauhi larangannya. Kita kalau menuntut ilmu, kita punya ilmu, kita bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Dapat kenal hukum, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang rukun, mana sunat abad, mana sunat hayat. Itu ilmu. Jadi untuk mempakaiani iman ini supaya bisa takwa, tentu dengan ilmu. Nah itulah Bapak Ibu sekalian pentingnya kita belajar agama
supaya ibadah yang kita lakukan itu bisa makbul, diterima di hadapan Allah, ya. Jangan sekadar ikut-ikutan, tuturutan, umpat-umpatan. Kada pernah belajar agama, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana rukun qauli dalam sholat, bacaan-bacaannya, rukun fi'linya macam apa, sudahkah pas, cara ruku kita ini benarkah cara meletakkan tangan atau macam apa. Nah itu. Kemudian rukun qalbinya kita pelajari juga. Nah jadi untuk bisa mempakaiani iman dengan takwa tentu dengan ilmu. Wazinatuhu al-haya. Berhiasannya iman adalah sifat malu. Bagaimana kita bisa malu kalau kita belum mengerti baik dan buruk, halal dan haram. Nah, dengan ilmu kita belajar, ya, lalu timbul sifat malu ketika hendak melakukan maksiat, timbul perasaan takut dan malu kepada Allah karena kita berilmu. Ketika meninggalkan ibadah hari Jumat misalnya tiba, orang sudah pada azan sedangkan kita masih di rumah santai-santai saja, atau azan maghrib sudah berkumandang sedang kita masih di depan TV aja atau main HP aja di rumah. Padahal panggilan azan itu kita orang mukmin yang dipanggil. Malu kita kepada Allah, takut kita kepada Allah. Nah munculnya takut dan malu ini karena ada ilmu. Nah jadi buahnya iman itu adalah ilmu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi wa ahlul jihad, wa amma ahlul ilmi fadallun nas ala ma ja'at bihir rusul, wa amma ahlul jihad fajahadu bi asyabihim ala ma ja'at bihir rusul. Abu Nuaim. Artinya manusia yang terlebih hampir, manusia yang paling dekat kepada derajat anbiya, para nabi, manusia yang paling dekat kepada derajatnya para nabi ialah orang yang mempunyai ilmu atau orang yang alim dan orang yang ahlul jihad, berjuang membela agama Allah, orang yang berperang sabil. Itu manusia yang paling dekat dengan derajat kenabian ialah ahlul ilmi dan ahlul jihad. Ahlul ilmi artinya ulama, sedangkan ahlul jihad adalah orang-orang yang berjuang baik pun dengan harta maupun jiwa, raga, bahkan nyawa ia pertaruhkan, ia korbankan demi untuk kejayaan agama Allah. Adapun orang yang mempunyai ilmu atau ulama, orang yang alim, itu manusia paling abdal. Maka yaitu menunjukkan mereka itu akan manusia. Mereka memberikan petunjuk kepada manusia atas agama yang didatangkan dengan dia oleh para rasul-rasul Allah. Orang alim memberikan dakwah, memberikan tausiah, nasihat, pelajaran yang berharga kepada manusia untuk mengenal agama Allah, untuk mengenal hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Jadi para ulama yang memperkenalkan hukum-hukum Allah kepada umat ini. Yang membawa hukum Allah, agama Allah ini adalah para nabi. Yang menyampaikan hingga sampai kepada manusia yang banyak ini adalah para ulama. Dan adapun orang yang perang sabil, ahli jihad, maka yaitu perang mereka itu dengan segala pedang, senjata, tombak menghadapi orang yang kafir karena meninggikan agama Islam yang didatangkan dengan dia oleh Rasul Allah. Jadi dan dua macam ini manusia yang paling abdal.
paling mulia. Para alim ulama mereka menyampaikan agama, ilmu kepada umat ini, yang mana agama ini, ilmu ini dibawa, didatangkan oleh para rasul. Ilmu itu kenal dengan Allah, kenal dengan sifat-sifat Allah, ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Para ulama yang memperkenalkan agama ini kepada umat, kenal sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Siapa yang memperkenalkan kepada manusia? Para ulama. Dan adapun orang yang ahli jihad, orang-orang yang berjuang membela agama Allah, angkat senjata, angkat panah, angkat tombak, angkat pedang, menghadapi orang-orang kafir karena meninggikan agama Islam yang didatangkan dengan dia oleh Rasul Allah. Dan lagi sabda Nabi SAW, al-alimu aminullahi fil ard. Orang yang alim adalah pemegang amanahnya Allah, kepercayaannya Allah di permukaan bumi. Dan lagi sabda Nabi SAW, yashfa'u yaumal qiyamati al-anbiya'u tsummal ulama'u tsumma syuhada. Rawahu Ibnu Majah, ya, rawahu Ibnu Majah. Artinya bahwasanya lagi akan memberi syafaat pada hari kiamat nanti oleh anbiya, para nabi. Nabi-nabi dulu yang akan beri syafaat kepada umat ini di hari kiamat. Baru setelah anbiya, summal ulama, lalu para ulama, summa syuhada, kemudian lalu orang-orang yang mati syahid. Nabi yang pertama akan berikan syafaat kepada umat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru nabi-nabi yang lain beri syafaat kepada umat mereka masing-masing. Kemudian setelah para nabi, lalu para ulama. Para ulama ini berikan syafaat kepada manusia menurut kadar derajat mereka di hadapan Tuhannya. Makin tinggi derajat mereka di hadapan Allah, makin besar peluang untuk memberikan syafaat kepada manusia. Makin tinggi derajatnya si ulama ini, makin besar peluang untuk dapat memberikan syafaat yang banyak kepada umat manusia. Siapa saja? Pertama kepada murid-murid mereka, kepada orang yang mereka cintai, dan orang-orang yang mencintai mereka. Ya, murid kan orang yang belajar, dapat syafaat dari si guru, dari si ulama. Orang yang mencintai mereka dapat syafaat juga. Orang yang dicintai oleh ulama dapat syafaat juga. Nah, kan kadang-kadang ada orang, dia memang sudah berilmu bang, sekarang sibuk dengan usahanya, memang kadang-kadang hadir di pengajian kita, tapi beliau memang orang yang sudah ilmu yang fardhu ain sudah terpenuhi. Walaupun beliau kadang-kadang hadir di majelis taklim, tapi beliau cinta dengan ulama, membantu guru, menolongi ulama, memperhatikan hajatnya ulama. Walaupun beliau sendiri belum ada kesempatan untuk berhadir di majelis taklim, tapi dia menolong bagaimana supaya majelis ya bisa berjalan dengan baik, ulama diperhatikannya, ya. Beliau sendiri jarang berkesempatan kawan duduk, namun berilmu bang, orangnya sudah juga tauhidnya, fikihnya, tasawufnya. Sekarang untuk menambah ilmu belum berkesempatan, tapi beliau cinta. Nah, beliaulah yang banyak menghidupi majelis taklim dengan hartanya, membantu ulama dengan hartanya, dengan dukungannya. Nah, jadi
para ulama memberikan syafaat kepada manusia menurut kadar kedudukan mereka di hadapan Allah. Makin mulia derajat mereka di hadapan Allah, makin besar peluang untuk memberikan syafaat yang banyak kepada manusia. Nah, setelah ulama, summa syuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid. Nah, itu juga beri syafaat kepada umat manusia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wa ma fil ard." Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Artinya, dan memintakan ampun kepada Allah Ta'ala bagi orang yang alim itu, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang alim oleh segala malaikat yang di dalam 7 petala langit dan segala isi bumi. Artinya orang alim mungkin kesibukan beliau dalam mengajar, sibuk dalam mutala'ah, sibuk dalam muzakarah ilmu. Nah terkadang artinya kada pina sempat lagi beristighfar, mohon ampunan, astagfirullahalazim. Tetapi para malaikat yang ada di langit, begitu pula makhluk yang ada dalam bumi, memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang alim tadi. Kita orang jaba, orang biasa, kada kita seorang, maka nambah sungguh-sungguh beristighfar minta ampun kepada Allah. Ya, kita sendiri maka nang banyak-banyak istighfar, bersungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Lain halnya orang alim yang mereka disibukkan dengan ilmu, berikan nasihat kepada umat, dakwah, mengajar, sehingga waktu barangkali karena banyak terpakai untuk umat, untuk beristighfar, misalnya kada bina sempat lagi makhluk yang ada di langit dan yang ada dalam bumi sudah memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang alim. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tafaqqaha fi dinillahi kafahu Allah taala ma ahamma wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Artinya, barang siapa belajar ilmu fiqih, yakni ilmu agama, padahal ia berkehendak mendirikan agama Allah Ta'ala. Siapa yang belajar agama, siapa yang menuntut ilmu agama, niat untuk mendirikan agama Allah, menguatkan agama Allah. Sebab berdiri tegaknya agama, kuatnya keimanan masih dengan ilmu. Walaupun kita membuat masjid megah misalnya, tapi yang ada dalam masjid itu misalnya orang-orang yang kada sempat nuntut ilmu, latar belakang pendidikan pun sekolah umum aja. Nah ulamanya kada siapa-siapa yang membimbing di masjid itu. Nang cagar jadi hatib siapa, jadi imam siapa, jadi tuan guru siapa, kalau kada ada orang nang belajar agama, kada ada orang nang alimnya. Nah, barang siapa yang belajar ilmu agama, padahal ia berkehendak mendirikan agama Allah Ta'ala, niscaya memadai atau mencukupkan oleh Allah Ta'ala akan dia, akan segala yang dicita-citanya. Allah Ta'ala cukupkan dia akan apa yang menjadi kepentingannya, dijamin oleh Allah. Dan memberikan rezeki Allah akan dia dengan jalan tiada disangka dan tiada dikira-kira. Diberikan Allah rezeki orang yang menuntut ilmu agama tadi dengan jalan yang tidak dikira dan tiada diusahainya. Itu jaminan Allah. Jadi kita sebagai orang tua jangan takut nyekolahkan anak ke pesantren. Walaupun dari segi ekonomi penghasilan beda pas-pasan aja bang, makan pakai di rumah gin habis, tapi anak hendak banget sekolah pesantren. Ayo sudah, bismillahirrahmanirrahim, masukkan dia anak kita ke pesantren, karena kita yakin bahwa Allah lah
yang akan menjamin rezeki anak kita karena ia menuntut ilmu agama. Kada perlu khawatir sampai pada waktunya memerlukan ibarat duit, ibarat beras, ibarat beli kitab, ada saja rezeki yang Allah kirim kepadanya yang terkadang jauh daripada perkiraan kita sebagai orang tua. Itu janji sudah, ya. Man tafaqqaha fi dinillah kafahullahu taala ma ahamma wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memahami atau mempelajari agama Allah, niscaya Allah cukupkan dia akan barang yang menjadi keperluannya. Dan Allah berikan rezeki dia dari jalan yang tidak disangka dan tidak dikira-kiranya. Yakni memudahkan Allah Ta'ala akan rezekinya dengan tiada diusahainya dan tiada dibicarakannya. Di luar pembicaraan lidahnya urusan rezeki. Dia tahu aku nuntut ilmu, ingin menegakkan dan menguatkan agama Allah, memperteguh keyakinan, memperkuat keimanan. Sudah belajar agama. Urusan lain pada itu ongkos apa segala, kada perlu risau kita memikirkan. Ibarat kita sebagai orang tua, ayo kita bekerja berusaha semampu kita, tapi kita berkeyakinan bahwa rezeki Allah yang menjamin. Lebih-lebih anakku untuk ilmu agama, Allah yang akan mencukupkan keperluannya. Ya, itu orang yang menuntut ilmu. Amun gurunya pang atau ulamanya maginannya ya kalau maginannya punya orang yang berkhidmat menolong agama Allah bagi sebagai ulama mengajar di pesantren, ustadz mengajar tika Al-Quran, orang yang berilmu jadi imam masjid, imam langgar, ya, membina pendidikan agama semampunya. Coba kita lihat. Artinya segi rezeki pina cukup saja diberi oleh Allah Ta'ala. Walaupun ibarat segi penghasilan, ibarat gaji yang diberi oleh panitia, kada seberapa. Tapi Masya Allah, ya, keberkahannya. Pertolongan Allah. Sehingga apa yang diperlukan oleh si guru, si imam, itu tadi kawa hajanya mencapai mendapatkannya. Coba lihat ya, guru-guru, ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, kawah haja berisi tanah, hanya membuat rumah. Kawah haja nyakulahkan anak, mendidik anak yang berpendidikan kayak orang banyak juga. Malahan artinya kada sedikit di antara guru-guru kita, kawan-kawan kita yang bisa sampai ke Mekah, ada yang berhaji, berumroh. Padahal kalau segi pendapatannya gaji yang tertulis jangankan dibawa ke Makkah, dibawa ke pasar pagi gin habis hitungannya. Tapi Masya Allah, karena sholatnya terjaga di awal waktu, selalu sembahyang berjamaah, amalannya Al-Quran, wiritannya, zikir, salawat, ya, dan dibicarakannya bagaimana untuk memakmurkan, menjayakan agama Allah. Akhirnya Allah Ta'ala berikan dia rezeki yang tidak disangka dan tidak diduga-duga. Itu luar biasa. Oleh karenanya para guru, para alim, para ustadz, kita kalau kerja mengurus agama Allah, yakin saja bahwasanya jangankan berkhidmat menjadi buruh kepada orang kaya saja, kita jadi pembantu di tempat orang kaya, jadi tukangnya di tempat orang kaya, yakin aja tercukupi biaya di rumah, berasnya, ikannya, lauknya, gulanya, konukarkan pakaian istri, pakaian anak. Yakin kita, padahal jadi pembantu, jadi tukangnya di tempat bos. Apalagi kalau kita berkhidmat menjadi penolong agama Allah, Allah yang akan mengurusi keperluan kita. Ya. Berapa menit lagi Isa? Pas. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan pengajian kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tambah membuat hati kita cinta dengan ilmu,
bersemangat kita dalam menuntut ilmu, bersemangat pula untuk mendidik, masukkan anak-anak kita ke pendidikan agama, ya, serta mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk dapat mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه بالدين والدنيا والاخره. ربنا اتنا بالدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.